ассалому алайкум бинандагони гиромӣ мухлисони бозии футбол. Инак даври 13-уми чемпионати мамлакат имрӯз бо ду бозӣ бухӯрии байни дастҳои Кӯктош ва Душанбе 83 ва ҳамчунин Регри Тадаз ва Локомотив шурӯъ мегардад. маҳз гузориши моро шумо имрӯз аз варзишгоҳи нефтяне ки ноҳияи Рӯдакӣ тамошо мекунед ки Кӯктош Душанбе 83-ро қабул мекунад ва ҳоло аллакай шумо ҳайати дастаҳоро мебинед. Кӯктош дар бозии имрӯза бо ҳамин ҳайате ки ҳоло мо шумо мебинем ба майдон меояд. Хуб, пеш аз он ки бед бо ҳаятҳо шинос мешавем як бора, дар дарвоза Қурбоналӣ Бобоев рақами 88, 17 муҳофизатгарон ин Аҳтамҷон Холбоев, рақами 4 Принс Артур, 22 Холмурод Назаров ва рақами 21 Эраҷ Раҷабов майдондорӣ мекунанд. Дар хати нимҳимояи дастаи Кӯктош Ҳикматулло Расулов, Бунёд Шодиев, Муҳиддин Одилов, Далер Ёдгоров 11, 62, 72 ва рақами 18. дар хати ҳамла имрӯз Муҳсин Абдуғафоров таҳти рақами 8 ва Мбеке Сиябачу ёхуд Дуедони рақами 7 бозӣ мекунанд. Сармураббии даста Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев, сардори даста Маҳмадқул Гулаев. Имсола ҳардуи ин дастаҳо аллакай вохӯрӣ анҷом доданд. Он бо пирӯзии дастаи Душанбе 83 анҷом ёфтааст, аммо баъди ба даста омадани Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев аллакай бозии Кӯктош дигар шудааст ва ҳама гумон мекунам ки имрӯз ҳам мо як бозии зеборо дидем. пеш аз ин вохӯрӣ ҳардуи ин дастаҳо бо ғалабаҳои навбатии худ ба ин бозӣ омаданд. дастаи Кӯктош дар сафар рӯи марказии варзиши артишро бо ҳисоби 1-5 мағлуб кард. Душанбе 83 бошад дар майдонаш Регри Тадазро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. дӯстони гиромӣ пай бурдед, имрӯз клуби Кӯктош бо пирваҳанҳои сафед ва Душанбе 83 бо пирваҳанҳои сурх дар майдон ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳоло Аҳтамҷон Холбоев ва ҳамчунин Элчибек Равшанбеков капитани дастаҳо барои муайян кардани аз кадом ҷониби майдон бозӣ мекунанд ва бо тӯб ки бозӣ мекунад. хуб як гуфта мумкин аст ки фоли негро шурӯъ карданд ва ҳамин тариқ акнун муайян шуд ки кадом даста аз куҷо бозӣ мекунад ва мо шумо як бозии ниҳоят гуфта мумкин ки пурмасъулиятро хоҳем дид, зеро дар бозии гузаштаи ин дастаҳо Душанбе 83 дар майдонаш дастаи Кӯктошро бо ҳисоби 2-1 шикаст дода буд. ман фикр мекунам ки дастаи Кӯктош ҳарчанд дар он вохӯрие ки буд бо
бо голи Далер Ёдгуров дар дақиқаи 38-ум ба сафи пеш баромада буд, аммо онро нигоҳ дошта натавонист, чунки Элчибек Рашидбеков капитани дастаи Душанбе 83. ҳоло дӯстони гиромӣ, расми супоридани бозингари беҳтарин аз фарзияи барномаи гузаштаи моҳ ва ҳамчунин барномаи 90 дақиқа ба маҳз капитани ба бозингари дастаи Кӯктош Муҳсин Абдуғаффоров ки дар бозии гузашта муаллифи 2 гол шуда буд ва ҳамчунин бозингари беҳтарин шинохта шуда буд дода мешавад. ва аз тарафи дигар баъде чун дар бораи бозии аввали ин дастаҳо Душанбе 83 ва Кӯктош сухан мегӯем, баъдан Элчибек Рашидбеков дар дақиқаи 72 ҳисобро баробар кард 1-1 ва Идрис Амину дар дақиқаи охир 89-ум голи дуюмро зад ва дар натиҷа бозӣ бо ҳисоби 2-1 бо пирӯзии дастаи Душанбе 83 анҷом ёфт. Назиршоҳро мебинем. Ризомов сармураббии дастаи Душанбе 83 хуб кӯшиш зиёд мекунад ки дастааш ба он вобастагӣ дорад ки ҳарчанд сарпарасти асосӣ надорад, аммо даста кӯшиш зиёд мекунад. ҳоло бо Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев дастфишории ин мураббиён ё худ сармураббиён, он замоне ки Назиршоҳ Ризомов бозӣ мекард, Ҳабибуллоев аллакай мураббӣ буд ва Назиршоҳ ҳам аз қабили мураббиёни ҷавоне ҳаст ки дар ҳайати дастаҳои лигаи олӣ масъулият дорад ва дасташ ҳоло хуб бозӣ мекунад нисбат ба бозии пешинае ки дастаи Кӯктош бар дастаи клуби марказии варзиш дар сафар бо ҳисоби 1-5 ғалаба карда буд. имрӯз як тағйирот ҳаст. Ҳикматулло Расулов ки дар бозии гузашта бозӣ надошт аз нигоҳи кортҳои зард имрӯз ба майдон омад ва ӯ ба ҷои Собир Холматов ба майдон даромадааст. дар аззи Душанбе 83 ҳам як тағйирот ҳаст. Дилшод Расулов имрӯз дар бозӣ нест. Иззатулло Рӯзиев ӯ ҳам бо ҷурми гирифтани кортҳои зиёди зард имрӯз дар бозӣ ширкат мевардад. фақат ҳамин тағйиротҳо ҳастанд. ҳоло омодагӣ шурӯъ мешавад. ман дар бораи доварон нагуфтам. ҳоло Хуршед Дадабоев аз Хуҷанд довари асосии ин вохӯрӣ аст ки дар майдон ҳакамӣ мекунад. ба ёваронаш Ҷӯрабек Содиқов аз Варзог, Ғайрат Розибоев аз Шаҳри Нав кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Рустам Нурматов, нозири доварон Равшан Ишматов аз Бохтар, комиссари бозии Ораз Ализода аз шаҳри Душанбе ҳастанд. хуб, акнун ҳоло бозӣ ҳам шурӯъ мешавад. чун ба шумо аллакай нақл кардам, дастаҳо кӯшиши зиёд мекунанд ки дар бозии имрӯза ҳатман ба муваффиқият ноил шаванд, зеро ки аз нигоҳи ҷойгиршавӣ Кӯктош дар зинаи 4 аст, Душанбе 83 дар зинаи 6 ва ин дастаҳоро 5 имтиёз аз ҳам ҷудо месозад. яъне Кӯктош 19 имтиёз ва Душанбе 83 14 имтиёз доранд ва бозӣ ҳам шурӯъ шуд. соҳибони майдон бо пироҳанҳои сафед ба бозӣ шурӯъ мекунанд. агар бозӣ ҳоло бубинед аллакай як фишори футболбозони Душанбе 83 дар канори чапи майдон ва онҳо ҳоло боз ба хатогӣ роҳ медиҳанд ва Ҳикматулло Расулов бо тӯб аст ва футболбозони дастаи соҳибони майдон Кӯктош ҳуҷуми аввалини худро ташкил медиҳанд. бисёр ҳолати худ ба Муҳсин Абдуғаффоров бисёр партофти хуб барои ҳам дастааш буд, вале дар ин ҷо як ҳолати ниҳоят қобили гол ҳам пайдо шуда буд, вале муҳофизатгарон ин ҷо хуб бозӣ мекунанд. муҳофизатгарони дастаи Душанбе 83 тавонистанд ки ин хатарро аз назди дарвозашон дур кунанд. бори дигар Ҳикматулло Расулов ва тӯи партофтааш ба ҳамлагарон намерасад. ҳоло ки буд имконияте ки бояд боз ҳам хубтар тӯбро дар ихтиёрашон нигоҳ медоштанд. канори чап хуб خواهی بود. ولو بوری دیگر اینجا ببینید اینجا خطاگی از جانب کاپیتان دسته کوکتوش احتمجان خولبویف است و این اولین خطاگی که در این بازی به خط گرفته میشد. صاحبان میدان دلیل یادگاروف در بازی گذشته نبود و از نگاه اون که شرطنامه‌اش با کلوب مرکزی ورزش ارتش جوی داشت و در خط ما در باره اون که امروز یک تغییرات گفتیم خطا است. دلیل یادگاروف عصبی اون که شرطنامه‌اش با کلوب مرکزی ورزش ارتش سالی گذشته که در اونجا بازی میکرد تمام شده حساب نیافته است، میتواند در مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی نکند. این تنها در همین سال خواهد بود و سالهای من بعد شاید این جرمی که در یک بازی شرکت کرده نمیتواند برهم خورد. حالا مهمانان دوشنبه 83 از مرکز باز توپ رو از دست میدهند، اما آنها باز توپ رو برمیگردند و این اولین حالا رسشی
бобоев ба тӯб аст ва хато мекунад. бубинед бисёр ҳолати ниҳоят хуб барои Агли Джонс буд, пушти сар зад, вале онҷо касе набуд ки ба Агли Джонс кӯмак расонад. тӯбаш нодир буд ва мо Элчибекро бо принц нишон медиҳанд. хуб, Элчибек ҳам яке аз бозигарони муваффақи дастаи Душанбе 83 ҳаст ки дар ин бозӣ ширкат меварзад. хуб, Қурбоналӣ Бобоев номзад ба узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳаст. ӯ дар вохӯрии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва ҳамчунин Ӯзбекистон 3 сентябр бозӣ хоҳад кард. аз сабаби он ки Ятимов дар ин бозӣ бо ҷурми гирифтани корти сурх дар бозии дӯстонаи пешина дар ин вохӯрӣ иштирок карда метавонад ва дар ихтиёри сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон маҳз Қурбоналӣ Бобоев бо Қирғизбоев ҳастанд ки метавонанд яке аз ин бозигарон дар ҳайат бозӣ кунанд. тӯб дар маркази майдон аст ва онро 2 нафар бозигарони аҷнабии дастаи Душанбе 83 хуб бозӣ карданд, ба пеш барафтанд, аммо Артур Принц дар инҷо халал мерасонад ва маҷбур аст ки тӯбро зада аз майдон берун кунад. сурати бозӣ алҳол дар ин дақиқаҳои аввал хеле тез аст. ҳару даста худро нишон доданд, ҳарчанд ба сӯи дарвозаҳо зарба набуд, вале ҳоло бубинед боз Далер Ёдгуров тӯбро зада аз майдон берун мекунад ва футболбозини Душанбе 83 Далер Имоназаров ҳаст ки ҳоло на инҷо Далер тӯбро ҳоло қабул мекунад, бо тӯб ба сӯи дарвоза зарба мезанад. бисёр имконияти хуб буд барои футболбозони дастаи инҷо бубинед дастаи Душанбе 83, аммо ин ба онҳо муваффақ намешавад. тӯб дар назди пои футболбозони дастаи Коктош ва онҳо ҳоло тавассути Ҳикматулло Расулов тӯбро ба пеш мекашанд, вале тавре мебинем як прессинги хуби Душанбе 83 ба онҳо имконият намедиҳад ки аз нимаи майдони худ берун раванд ва хато ҳам мекунанд. ин ҳамин боиси ҳамин прессинге ки мо ҳоло ба шумо гуфтем. ҳоло боз тӯбро футболбозони дастаи Душанбе 83 ба худ ихтисос медиҳанд. инҷо Адуҳине Колленс хуб бозӣ мекунад ва боз як хатои дигар аз ҷониби футболбозони дастаи Коктош. Фарҳод Қосимов аз пой зада афсонида мешавад. ҳоло бори дигар мебинем инҷо бархурди маҳз Далер Ёдгуров аст ки дар инҷо ба қайд гирифта шуд. Далер Имомназаров тӯбро сахт ба пеш мезанад. инҷо касе аз бозигарони дастаи Душанбе 83 нест ва Бунёд Шодиев дар бозии гузашта хеле маҳораташ олӣ буд. ин легионери ӯзбекистонӣ вақтҳои охир дар ҳайати дастаи Коктош ҳунарнамояш ҳам гуфта мумкин аст ки хуб аст ва ҳам натиҷаовар. имрӯз чӣ гуна бозӣ мекунад мо шумо дар як ҷоягӣ хоҳем дид. ҳоло боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Душанбе 83 Алишер Эргашев боз дар марказ. инҷо зарбаи сахти Колленс буд, вале нагузашт аз бозигарони дастаи Коктош ва ҳуҷуми ҷавобӣ Мбеке ҳоло бо тӯб аст. Мбеке дуедон ё худ Сиябачу имрӯз бо номи нав гуфта мумкин ки баромад мекунад. ин дар дастаи Исаравшан бозӣ мекард. 2 соли охир соли 2019 ҳам дар ҳайати ин даста нӯ бозӣ гузаронида 2 гол зада буд. 68 дақиқа дар майдон будааст. дар мавсими имсола бошад ҳам нӯ бозӣ дар Исаравшан гузаронид, аммо ягон гол назадааст. ба дастаи Коктош омад ва дар бозии гузашта тавре дидем як тӯбро ба самар расонид. ҳоло ҳуҷуми соҳибони майдон боз инҷо дар ҳолати қатъшавист. бале инҷо қатъ мешавад ва Элчибек Рашидбеков бисёр бо сурати пешрафт ва хато ҳам кард. Назаров оромона инҷо боз Муҳсин Абдуғафоров тӯбро аз назди пои ӯ мегиранд бе ягон хатогӣ. канори ростро интихоб мекунанд, вале тӯб аз майдон берун 2 metre. 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 2 me
حالا ایرج رجبوف اینجا با او خوب خلال وارد کرد. دوستان گرامی همین رو هم گفتن ضرورت دارد که امروز گفتیم همچنین بازی ریگر با لوکوموتیو پامیر برگزار می‌گردد. روز دوشنبه پگاه بازی‌های باقی مانده صورت خواهد گرفت. در مورد دیگر هم یک خبری دیگر رو می‌خوام مورد توجه شما قرار دهم که دور 14 و 15 با صلاحیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان کمی وقتی گذراندنش تغییر یافت. این بازی ها اصلا میبایست 28 و 29 آگوست گذراند، اون رو بعد دور دیگر گذراندند. وخوری دور 14 با شرکت فایزکند کلوب مرکزی ورزش ارتش دوشنبه 83 خطلان خوجان استراوشان اسکول ریگر سازه و لوکوموتیو پامیر با روزهای 7 8 و 11 سپتامبر گذرانیده شدند. حالا هجوم صاحبان میدان بار دیگر اینجا خیلی خوب حکمت‌الله رسولوف گذشت، ولی و انجام توپ از نزد پایش بیرون رفت و صاحبان میدان حالا ضربه ببینید جو بسیار هم خوب بازی میکند. علیشیر ارگاشف و توپ رو زده از میدان بیرون میکند. هجوم ادامه دارد، بکه و تو به دستش میرسد و این رو داوران کمک داوران خیلی خوب دیدن و دیدیم بیرقش رو بالا برداشتن. خطاگی در نزد دروازه دسته دوشنبه 83. حالا عزت‌الله روزیف توپ رو با بازی می‌دارد. از این قرایف هم با این توپ در این موردی که دقیقه 8 می‌رود رسید. حالا باز یک هجومی مهمانان قاسیموف بود. توپ رو آنها از دست می‌دهند. توپ در مرکز است و دلیر یادگوروف رو زده از پای می‌افزونند. این یکی از خطاگی‌های گفتم ممکن است که اولین فوتبال بازی دسته دوشنبه 83 هست در بازی امروزه. حالا بار دیگر ببینید اینجا ولی برخوردی خیلی تشویش آورنده دلیر یادگوروف با نظیر خود دلیر اونازاروف که تحت رقم‌های 1-18 بازی میکنند. توپ گرفته میشد. بنیاد شودیف کنار رو استفاده برد. کاپیتان خولبویف توپ رو با پیش میزند، اما اینجا کسی نیست. هم بیک سیاباچو و هم حسین عبدالغفورов کمی دورتر از کنار چپ بودند. دلیر یادگوروف باشد قفوتر مونده بود. حالا کولینز نظرف اینجا هست. تو رو آرومانه میگیرن فوتبال دسته کوکتوش و با پیش میروند. عبدالغفورов توپ گرفته شد و اکنون توپ در میانه میدان است و باز ببینید برای با پیش رفتن فوتبال‌بازان دسته دوشنبه 83 امکان داشتند، اما توپ با بیرون میدان میرود و محض فوتبال‌بازان دسته دوشنبه 83 حالا بار دیگر اینجا اون خطاگی ولی اینجا خطاگی که شده بود از جانب بنیاد شودیف. داور این رو شاید به نظر نگرفت. اگلی جونز زده از پای افتاده شد و سر توپ از میدان بیرون رفته است. حالا بود دست به بازی در آوردن. باز فوتبال‌بازان دسته دوشنبه 83 در این مورد حالا باز با پیش میروند. دلیر اونازاروف این دویمی مرتبه است که دلیر به خطاگی رو میداد، اما توپ برمیگردد اینجا و فوتبال‌بازان دسته کوکتوش بار دیگر توپ رو به یک عنوان به پیش میزنند و باز فوتبال‌بازان دسته دوشنبه 83 یاویسنویا پرفکت یولو که با توپ بود فعالتر است در این لحظه هایی که بازی میگذارد. در مرکز ما از توسط او میخواهند فوتبال‌بازان دسته دوشنبه 83 توپ رو
با بازی دارند و حالا باری دیگر ببینید پرینس هم زود توپ رو به پیش میزند به خاطر اینکه اینجا فوتبال بازی دوشنبه 83 خیلی زیاد بودند. هجوم جوابی دسته کوکتاش آنها هم توپ رو به محسن رسانیده نمیتوانند و توپ از میدان بیرون می شود. دوستان گرامی در این حالتی که حالا ایست هست به شما میگیم که استقلال دوشنبه بعد 12 دور در زمینه اول جایگیر شده است، 34 امتیاز دارد و در صورت باز دو غلبه دیگر پیش از مهلت فوتبالبازان دسته استقلال میتوانند که غلبه عمومی خود را با عنوان چمپیونی قید نمایند. خوجند 23 امتیاز دارد از 12 بخوری در زمینه سوم خطلون است، اما مبارزه برای جای دوم، سوم، چهارم و پنجم نهایت شدت میگیرد. خطلون بعد خطلون کوکتاش است. فوتبالبازان دسته نویر رودکی حالا به تو بنیاد شدیف نرسید. باز یک اینجا قایدوی رکنی در مقابل نظرف است. دوبار آرام میکند اینجا ادوهنک کالنس است که حالا اینجا قایده بازی رو ویران میکند و حالا نظرف توپ رو با بازی میدهد. حالا بوری دیگر ببینید. خب الحال فوتبالبازان دسته کوکتاش نمیتونند که هجومی اهلانه که یک گرفهمیش را نشان دهد در این واخوری منظور بینندگان کنند و به نتیجه نویل شوند. اما حالا اگل جونز است. اگل جونز در نزدش پرینس ارتور و توپ در نزد پایشون نگاه داشته می شود. باز یویس نویا و اینجا بسیار عالی بازی میکنند. این توپ وارد دروازه شد یا نه چی میگه دوبار؟ بله حساب در این واخوری دوستان گرامی کشوده شد. ببینید اینجا تسجیل این توپ زده شده است. بسیار یک حالتی خوب برای فوتبالبازان دسته دوشنبه 83 و رشید بیکوف گل نوبتی خود در این چمپیونات میزند. حالا بار دیگر این حالت در صورت تکراری افتادنش میبینیم که این یک گل ناگهانی بود برای فوتبالبازان دسته کوکتاش. آنها امید نداشتند که در حقیقت چنین صورت میگیرد چون که محض اگل جونز در تنهایی بود. حالا بار دیگر میبینیم نه این علاقه توی پرتافته شده است که حالا زده شد و این ضربه بسیار هم عالی بود. بعدی با تیری دروازه زدن با دوخی دروازه برخورد حساب شده شد 1-0 و دقیقه 14 هم 15 گویم دقیقه 15 برای فوتبالبازان دسته دوشنبه 83 با برون آمد. حساب شده شد 0-1 و اکنون باز هم جالبتر خواهد شد. خوب در صورتی که ما میدونیم که محمد جان حبیب‌الله سرمربی دسته کوکتاش عرض کرده بود که در بازی باقیمانده تنها برای ما غلبه ضرورت دارد و ما هم کوشش را صرف میکنیم که دیگر دسته ها رو هم مثل کلوب مرکزی ورزشی ارتش شکست دهیم. اما امروز در دقیقه 15 که ما و شما میبینیم این علاقه 1-0 میمونون به صفی پیش برآمدند. این تکرار هم بازی اول است که اول فوتبالبازان دسته کوکتاش به صفی پیش برآمده بودند و در آخر با مغلوبیت دچار شدند 2-1. حالا باشد طرز دیده ایستاده حساب 1-0 به نفع دوشنبه 83 است. حالا باز مبارزه برای توپ اگل جونز چند نفر را در گرد خود جمع میکند. حالا باز یک هجومی دیگری فوتبالبازان این دسته باز خیلی خوب امام نظرف است اینجا ولی توپ رو در مبارزه با بنیاد شدیف و خطاگیر را میدهد. توپ رو از دست میدهد. فوتبالبازان دسته کوکتاش اکنون سر و سیمه هستند زود توپ رو به بازی میدارند. حکمتالله رسولوف ببینید بسیار مبارزه به امان میبرد اینجا با محض محافظتگران دسته دوشنبه 83 دلیر یادگاروف یک پرتافتی خیلی خوب بود. صد میگذارند محافظتگران و این توپ با فوتبالبازان دسته دوشنبه 83 نصیب میکند. با کسی نرسید. دلیر یادگاروف در بازی گذشته هم گفتیم طرز با شما گفتیم بازی نکرده بود.
و این بازیگر نتیجه‌هایش در موسم امسال خیلی خوب هستند. دلیل یادگوروف 2 مرتبه بهترین بازیگر در حسابیده شده است، در 10 بازی اشتراک کرده است، 3 توپ زده است و محض نشانزن بهترین حالا بعد از محسن عبدالغفورов که 4 گل زده است او در زینه دوم می‌ایستد، یعنی از نشانزن‌های بهترین دسته کوکتوش میباشد. حالا باز یک هجومی دسته دوشنبه 83 و باز فرهاد قاسیموف اینجا بازی با الچیبک بازی میکند. یک پرتوس دیگر به سوی ادوهنه کالنز بود. قایده بازی رو محض محیدین عادیلوف پیرو میکند. محیدین عادیلوف هم یک بازیگری خیلی گفتم ممکن است که مهارتش خوب است، اما در این بازی اونقدر حالا نمایان نیست. بدون چودیف رو ما میبینیم لگنری ازبکستانی که رقم 62 است و اینجا هست، اما از چه باشد که بازی گذشته هم اونقدر خوب نمایان نبود محض همین محیدین عادیلوف. حالا ببینیم چی تلاش دارد دوشنبه 83 در مورد جوی این ضربه. الچیبک راشدبک در اینجا ایستاده است و باز رقم 12 دسته دوشنبه 83 محافظه‌گر اعظم مرادوف. از جمله در هیئت دسته دوشنبه 83 3 نفر بازیگران هستند که از 1000 دقیقه بالاتر بازی کردند. اینها محض امین اعظمجان مرادوف در 12 بازی به خطا تو این دور بازی کرده است، حتی کارت زرد هم ندارد. اعظم میزنند یا الچیبک میزنند، اما این برای دروازه‌بان دسته کوکتوش اونقدر گفتم که خطرناک نیست. حالا برای به میدان اومدن بازیگری رقم 8 فرهاد قاسیموف که حالا ببینید حبیب‌اللهیف هم از جای خود برخاست. بکه به عنوان است توی پرتوفتش، ولی اینجا بله قریب بود خطا کنند بازیگران دسته دوشنبه 83، اما این کار با آنها موفق شد که تو رو در نزد پایشان نگاه دارند و صورتی اگبلی جونز رو استفاده برده با او توپ رو میپرتیند. این نوبت هم محض همین اگبلی جونز با این توپ نمیرسد. اگبلی جونز امسال در هیئت دسته دوشنبه 83 وخوری دهمش رو میگذارد. 6 مرتبه او رو عوض کردند، 1 مرتبه از کرسی احتیاطی به میدان آمده است، 4 کارت زرد دارد، 3 توپ زده است، 1 مرتبه بازیگری بهترین شده است. حالا باز بکه دوی دانی یا خود سیاباچو توپ از نزد پایش به بیرون میدان رفت. بازیگران دوشنبه 83 اگر شما برنامه میدان سبز رو دیده باشید بسیار هم تشبوس خوب نشون میدهند، چون که در موسمی امسال فوتبال بوری اول خوب اولین ضربه محسن عبدالغفورov رو هم دیدیم از مسافه دور، ولی اونقدر نشان‌رس نبود، از دروازه خیلی دور به بیرون رفت. و امروز عظیمجان قرایف بازیگری که کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو همیشه دروازه اون دسته رو پاسبانی میکرد، محافظت میکرد، امروز در هیئت دوشنبه 83 است و خوب هم بازی میکند. عظیمجان قرایف هم این بازی 13 است که در میدان میباشد، 988 دقیقه بازی کرده است، 15 توپ از دروازه‌اش گرفته است، در حالی که حریف او امروز گفتیم دروازه دسته منتخب تاجیکستان رو شاید بونی کند. قربانعلی بابایف او هم از دروازه‌اش با اون نشان داده که حالا در دستی ما هست 14 توپ سر داده است، اما انیق‌تر اگر ما ببینیم حالا خواهیم گفت باز یک هجوم دیگری فوتبال بازان دسته دوشنبه 83 باز توپ رو از دست میدهند. 14 توپ سر و دست بابایف. حالا یک هجوم دیگری فوتبال دسته کوکتوش، این مطلوب رسولوف از کنار راست بر چپ اومد و از همین خاطر این کنار کمی هم گوییم که خوبتر بازی میکند و بیشتر شاید من بعد هجوم از همین جا صورت گیرد. مبارزه برای توپ است، خوب بازی میکند الچیبک
و نمیگذارد حالا بودی دیگر ادوهن کولنز توپ رو با مرکز میپرتید یاوس نویا باز با دورتر و اینجا حالا همون کولنز اینجا علاقه پیدا میشود و زود فوتبالبازی دسته کوکتوش هجومی جوابی رو تشکیل میده. رسولوف بکه با توپ میرسد با قفا با رسولوف ولی قرایف کمی دیرتر از دروازه برآمد و از دور میزد ضربه این کاپیتان دسته بود احتمجون خولبویف ولی این ضربهش خطا بود خیلی بلند از دروازه به بیرون میدان رفت ولی دروازه‌بان بعد از دروازه برآمدنش بسیار هم در دوری بود و نمیتوانست دروازه رو محافظت کنند از بالای سرش میتوانستند توپ رو وارد دروازه کنند. خوب یک برخورد و اینجا حالا با بازیگری خطی محافظتی دسته دوشنبه 83 کمک می‌رسونه علیشیر ارگاشف. حالا باری دیگر ببینید اینجا قرای ببینید بله علیشیر رو تله داد محافظتگری خودی دسته رو بعد ضربه رو ببینید ضربه نهایت غلط بود چقدر دور بلند قرای فکر میکنم که اگر به سوی دروازه هم میرفت در این وقت میتوانست که دروازه رو از توپ از گل نجات دهد. کسی نیست در خط پیش اما توپ رو میگیرن فوتبالبازان دسته کوکتوش. رسولوف بوری دیگر با عبدالغفورов و بکه یک پرتافتی توپ اما محافظتگر اینجا خیلی خوب بازی میکند و نویا هم اینجا خوب توپ رو دورتر میپرتوید و کولنز از نزدیک پای توپ رو میگیرن. محسن عبدالغفورov خیلی خوب از دو نفر میگذارد بسیار عالی ضربهش هم به سوی درست است به سوی حملگری نه حملگر به سوی رسولوف از اینجا ضربه زده شد ولی این ضربه اونقدر سخت نبود اما هجوم جوابی دسته دوشنبه 83 هم برقوار بود دو نفر بودن در مقابل سه نفر ولی اونها استفاده نبردن. حالا باز یک ایرج رجبوف مجبور است که توپ رو با همدستایش نادرست پرتوید. نظروف خوب بازی میکند از رجبوف باز توپ رو میگیرند و رسولوف. حالا هجومی فوتبالبازی دسته کوکتوش بکه در حالت خوب کمی پیشتر بود اما توپ رو حکمت‌الله هنوز نمیگذارد که محافظتگر که او با پیش رود. ایرج رجبوف قرایف در جایش است اما خطا میکند قرایف ولی در اونجا کسی دیگری نیست. دلیل یادگاروف با او خلال رسوند برای خطا کند ولی کسی دیگری نبود که با او کمک رسوند و این توبی از دست رها کرده محض از اینجا قرایف رو بگیرد. ببینید باری دیگر ولی به توپ نرسید. به نظر شما میرسد که بازیگران دسته دوشنبه 83 محض لیگیونرها خوب بازی میکنند. ما میبینیم ارگلی جونز اینجا ادوهن کولنز و یاوس همیشه در همون مجرای بازی در همون جایی که توپ پیدا میشود زود میرسند. اینجا ببینید بله خطا از جانب علیشیر ارگاشف. کاپیتان دسته کوکتوش احتمجان خولبویف توپ پرتافته میشد ادوهن محافظتگران و ببینید ضربه قیچی بود ولی به خطاگیر را داد و پایش به محافظتگر زد. بسیار هم دغل بود اینجا. حالا عزت‌الله روزی فلات برداشته است و به او باید کمک رسانیده شود. دقیقه 26 وخوری حساب 1-0 در ورزشگاه نفتیانی که نوعی رودکی میمونان فوتبالبازان دسته دوشنبه 83 در صف پیش قرار دارند. این همون لحظه بود که حالا ببینید بکه چگونه با خواست با پایش با اصول قیچی به توپ زدد ولی هدفش
به مقصد نرسید و در نتیجه ببینید روزیف عزت‌الله روزیف اولاد براش است یک توقف در بازی هست. دسته کوکتوش از 12 بخوری در 5 بازی غلبه کرده است، 4 مساوی دارد، 3 باخت، نتیجه توپویش 18 14 و 19 امتیاز دارد. در بوری دوشنبه 83 به شما گفتم که این دسته در 12 بخوری در 4 بازی با پیروزی نایل شده است، 2 مساوی دارد و 6 باخت، نتیجه توپویش 13 20 است که خیلی زیاد است و همون توپی که زده شده حالا ببینید الچیبک چگونه ضربه میزند. بسیار هم موقع درست رو انتخاب کردن او امکانیت داد که بعد پرتافت خوبی یوس نویا ببینید گفتم که امروز لگنرهای دسته دوشنبه 83 از خود مهارت خوب نشون میده. حالا ببینید اینجا توپ اگر نه حالت بسیار با گل نزدیک اینجا نبود، ما از کاپیتان دسته خالبویف به این بازیگر رسیده نتوانست و توپ بسیار ماهرانه خیلی خوب زیبا توی زیبا با اصولی همون ماهی با پرش سر الچیبک توپ رو همین طریقه زد که بغیر از برخورد به توی دروازه و وردی دروازه شدن جای رفتنی نداشت. بسیار هم گل زیبا و یکی از گل‌های شاید زیبای دور 13 چمپیونشیپ مملکت باشد. شنبه 83 البته توپ‌های از دروازه گرفتهش خیلی زیادن، 20 عدد است و این همش با دروازه‌بان این دسته از میوقرایف منصوب است. ولی اگر در صورت امروز در این بازی غلبه کردن شنبه 83 جایش رو موقعش رو عوض نمیکنه، در همون جای ششم باقی میموند، چون که پیش از این دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هست، 18 امتیاز دارد. ارتشی ها هم با 5 غلبه 3 مساوی و 4 باخت با تناسب توپ‌های 20 19 در زینه پنجم هستند. حالا باز مهمانان توپ رو به بازی در آوردند، توپ از دست رفته است و فوتبالیست دسته کوکتوش اکنون هجوم خود را تشکیل میدهند. دلیر یادگار و بسیار با صورت تیز میتوانست اینجا قاعده بازی رو تقلانه بیان کرد. خوب است که به این توپ نرسید و حالا فوتبالیست شنبه 83 بار دیگر توپ رو با بازی میدارند. نظیر ریزانف است، حالا با فرهاد فکرش رو بیان کرد. حالا بازی دیگر ببینیم این فرهادی که حالا توپ رو گرفت. خب اینجا همین گونه خطا کردن بازیکنان دسته کوکتوش کمی پیشتر و اون باعث توپ زدن شد با دروازه شون. قریب بود که باز همین خطاگی رو صادر کنند. الچیبک هر جا که هست توپ آنجا هست و توپ رو ربوده میتوند. قربان علی بابایف قربان بابایف گفتم یک مرتبه در موسم امسال بازیگری بهترین شده است. یک خودگل هم دارد در بازی گذشته با دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، محض توپی که از جانب ارتشی ها زده شد با قربان علی بابایف منصوب دانسته شد. کارت زرد هم دارد یک تا. بازی 13 هم در حیات است. محسن ابوغفاروف، بنیاد شودیف، باز بکه و این گفتم که توبی نه اونقدر مشکل است برای عظیم قرایف دروازه‌بان دسته دوشنبه 83. حالا باز یک امکانات دیگر برای فوتبالیست دسته دوشنبه 83 بود، ولی ببینید محافظه‌گران پیش راه رو گرفتن. اگر نه اگلی جونز بسیار هم خطرناک است، هر لحظه در همه حالت کوشش میکند که به سوی دروازه هجوم میکند و ضربه بزند. شنبه 83 البته دسته نوی لیگ اولی هم باشد، طوری که در متخصصان فوتبال میگویند بازیش قابل توجه است و از دسته های لیگ اولی قفا نمیماند. ببینید این حالت باز قربان علی بابایف میتوانست به خطاگی را دهد و وقتی او توپ
баргардонида шуд ва аз майдон берун шуд. Агар не дарвозаи холӣ дар ихтиёри футболбозони дастаи душанбе 83 боқӣ мемонд. Адуҳена Коллинс тӯбро ба бозӣ медорад, бо Марасамун Явес ноя бозӣ мекунад ва инҷо тӯб бармегардад ба бозигирони дастаи Душанбе 83. ҳикматулло баргашт ба мавқеи худ ба канори рост. Дастаҳо имрӯз бо ҳайати 4-4-2 бозӣ мекунанд. ҳар ду даста дар маҳз хати пеши дастаи Душанбе 83 Агли Ҷонс бо Элчибек. ҳоло боз бубинед тарзе мебинем дар инҷо бозигари дастаи Кӯктош Мбеке Сиябачу лад бардоштааст, ба ӯ кӯмак хоҳанд расонд. тӯб баргардонда мешавад бозигарони дастаи Душанбе 83. бозии баробар аст дӯстони гиромӣ дар ин майдон ва мо бу шумо тарзе мебинем. ҳоло тӯб аз майдон берун рафта буд. бозии баробар аст, ҳисоби 1-0 натиҷаи ҳаракатҳои футболбозон дар ин майдони ҳарбузарв аст. ҳоло боз Муҳсин Абдуғафуров бо Далел Ёдгоров аз дастаи Кӯктош ба хати ҳуҷум мегузаранд. Бунёд Шодиев ҳам мисли бозии гузашта бо клуби марказӣ варчи артиш ҳунарнамоӣ надорад, фаъолияташ камтар ба чашм мерасад. ҳоло бубинед Мбеке ба хафо меравад ва ба хатогирӣ роҳ медиҳад. ҳоло бори дигар бубинед, бале дар муқобили маҳз Адуҳена Коллинс ходи бозиро вайрон кард. ва бозигарони дастаи Душанбе 83 бо Аъзам Муродов тӯбро ба бозӣ медоранд. рост ба майдони назди дарвоза Бунёд Шодиев он қадар тӯб дур намеравад. Муҳсин Абдуғафуров, Далел Ёдгоров хеле моҳирона аз бозигари дастаи Душанбе 83 гузашта буд, вале инҷо тӯб бармегардад ба Эраҷ Раҷабов. бисёр моҳирона бозигарони дастаи Душанбе 83 бартараф мекунанд ҳуҷумро ва Элчибекро мекуванд. ва Элчибек дар ҳақиқат Элчибек Рашидбеков бозигаре ки то ин вақт 3 тӯб зада буд ба дарвозаи ҳарифон ва ин тӯби чорумашро имрӯз ба самар расонид. 2 тӯби задаш дар бозии пешина аз рафти бозӣ ва 1 тӯби задаш аз ҷаримаи худ ҷазои 11 метра ба ҳадаф расида шудааст. як бор Элчибек Рашидбеков инчунин бозигари беҳтарин дониста шудааст. ҳоло бубинед Далел Ёдгоров қоидаи бозиро мекард дар муқобили Аъзам Муродов. ҳуҷуми Душанбе 83 беҳтар ба чашм мерасад аз Кӯктош дида. ҳоло Расулов шояд ҳамин ҳуҷуми онҳо 4 нафар дар пеш ҳастанд бо барор анҷом ёбад. ин тавр намешавад. ҳоло боз тӯб аз майдон берун меравад ва чӣ мегӯяд ҳукми довар он аст ки аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад, чунки Мбеке ҳоло ки баҳс дорад аз назди пояш рафт. Мбеке дуедони аллакай ба забони тоҷикӣ ҳам дӯстони гиромӣ ҳарф мезанад. ман дар он ҳолате ки баъди ғалабаи дастаи клуби марказӣ бар дастаи клуби марказӣ варчи артиш буд, ӯ бо ҳама бо забони тоҷикӣ суҳбат мекард. хеле зиёд аст ки дар Тоҷикистон аст. гуфтам 2 сол дар дастаи Истрашан бозӣ мекард.
اویستا اویستا موقعیش در فوتبال تاجیکستان هست پیدا شده است. حالا باز دلیر یادگاروف باز یک هجوم دیگری دسته کوکتاش برای برابر کردن حساب دلیر یادگاروف از دور ضربه زدنی بود اما نزد و اینجا داور خیلی نزدیک بود میگه قاعده بازی وایران نشده است و محض اینجا محیدین عادلوف رو زده از پای میافزنند. حالا بار دیگر داور میگه از جای برخیز بازی ادامه دارد. خوب میتوانید در این حالت کارت زرد نشان دهد. خوب این برای چی بود اینجا؟ بله او کمی بر وقتتر پیش از توپ رسیدنی علیشیر بود و اینجا یک ضربه نهایت عالی و عظیمیان قرایف با یک احساسات بلند این توپ رو برمیگردند. بسیار هجومی خطرناکی دسته کوکتاش اینجا به چشم رسید. حالا یک بار دیگر در حالی تکرار خواهیم دید و زود توپ رو برمیگردند به قربالداری بابایف. خوب نزدیک از نزدیکی زده نمیشد، باید حتما از مسافه دور ضربه زد اینجا که حالا ما دیدیم. خوب ایراد را جواب فرستاده از پای میافزنند. باز بکه و باز اینجا حالت غیر بازی به قید گرفته می شود. این اولین حالت غیر بازی در وخوری امروز است دوستان گرامی. حالا یک بار دیگر میبینیم. نه اینجا شاید قاعده ویران شده باشد چون که حالت غیر بازی نبود. سه بازیگری دسته دوشنبه 83 پس از بکه جایگیر شده بودند. شاید اینجا کمک داور چی دیگر خطای دیگر رو دید. سراسیمه هستن بازیگرانی دسته کوکتاش. محسن جان پرپیف محسن جان عبدالغفارov باشد. محسن جان عبدالغفارov اگر در خاطر داشته باشه سال پیشین با نام پدری فامیل این دیگر برآمد میکرد. محسن جان پرپیف بود در دسته منتخب تاجیکستان در منتخب المپیک تاجیکستان هم بازی کرده است و امروز حالا باز یک هجومی دیگر باز الچیبک امکانیت داشت اما پرینس مجبور است که این توپ را زده از میدان بیرون کند. یک هجوم‌های بسیار برق‌وار و نظررس دسته دوشنبه 83 به چشم می‌رسد. خوب است آنها خوب استفاده می‌کنند. حالا بار دیگر ببینید این هجومی اینجا بنیاد شادیف ضربه شما دیدیم که بسیار خطرناک بود از مرکز ضربه زد. بنیاد شادیف لگنری ازبکستانی دسته کوکتاش در موسم امسال بنیاد حالا یک توپ زده است در اختیارش یک توپ دارد یک گل زده است. این بازی 12 است که بازی میکند. یک مرتبه بازیگری بهترین اعلام شده است. حالا باز یک ایست در مرکزی میدان حالا با بازیگری دسته دوشنبه 83 کمک رسانیده می شود. با ما باشد ادریس امین رو نشون میدن. بسیار یک بازیگری فعالی که در حیطی این دسته بازی میکند. در جریان این بازی طرز من به شما گفتم در موسم امسال در بازی گذشته در میدانش دوشنبه 83 یک بازی خیلی جالب رو در مقابل رگاریتا داز نشون داد. الچیبک رشیدبکوف یک پنالتی رو به ثمر رسوند در دقیقه 18 بعد اگلی جونز و کولینز ادوهنه دو توپ دیگر رو به دروازه دسته رگر گفتند و با حساب 3-0 به پیروزی نویل شدند. حالا باز اینجا فوتبالبازان این دسته با روحی بلند به این وخوری اومدند اما بازیگران دسته دوشنبه 83 در بازی‌های موسم مرحله دوم اونقدر نتیجه عالی نشون نمیدهند. آنها با استرافشان در دور 11 با حساب 2-0 مغلوب شدند در استرافشان. حالا باز یادگاروف توپ رو میگیرند با محافظتگران. بعدا
این دسته از خوجند با حساب 1-2 در میدانش مغلوب شد. یک گلی زده اگلی جونز با 2 گلی فتولوی و توهیر ملودوستوف خوجند پیروزی آورد. خوجند در نهم هم دوشنبه 8-0 با حساب 1-0 بریده بود. فقط دوشنبه 8-3 عجیبش در اون است که با حساب 3-3 با استراشن بازی کرده بود، ولی در مورد دیگر با حساب 2-1 از استراشن مغلوب شد. برای همین این چند بازی اخرش هرچند غلبه کرد بر دسته دیگر، ولی امروز دسته گفتم ممکن است که اون بازی که باید نتیجه آور باشد نشان داده است، ولی امروز میتواند که بعد غلبهش بر کوکتوش یک فاجعه دیگر رو برای فوتبال بازی محمد جان حبیب‌اللهیف در نظرشان روبرو گذارد. اما وقت بسیار است، باز 3 دقیقه بیشتر از 3 دقیقه دیگر در قسم اول و 45 دقیقه دیگر در قسم دوم است. فکر میکنم که محمد جان حبیب‌اللهیف در ادامه بازی بعد تنفس تغییرات وارد خواهد کرد. حالا باز اینجا محیدین عادلوف با کاپیتان بازی میکند با سوی میدان نزد دروازه، اما امروز دوشنبه 8-3 در خط حمایه خوب بازی میکند. مطلوب رسولوف خیلی ماهرانه پرتافتی او با سوی میدان نزد دروازه و توپ را زده از میدان بیرون میکنند. محافظتگران این محض همون فرهاد قاسموف است که در واقع ضروری در خط حمایه بازی میکند، نیم حمایتگر است. دلیل یادگاروف این یکی از ضربه‌های کنجی اولین در بازی امروز از جانب کوکتوش به اجرا میرسد. دلیل یادگاروف ضربه میزند، قرای با یک جست زیبایی توپ رو از نزد دروازه‌اش دور می‌سازد، اما باز مبکه باز یک پرتافت دیگر چند 4 نفر بازیکنان دسته دوشنبه بابت کوکتوش در اینجا هستند و در نتیجه خولمرود نظروف حساب رو برابر میکند. در دقیقه 43 واقعی دوستان گرامی حساب برابر میشود. خولمرود نظروف است که مؤلفی این توپ رو با خود اختصاص میدهد. بازی 1-1 خولمرود نظروف در موسم امسال فوتبال دومین گل خود رو میزند. اصلا سومین گل است، چون که یک بازی در خولمرود نظروف با یک خود گل هم نام خود رو در فکر بازی ثبت کرده بود، یعنی 3 گل زده است، 2 گل به دروازه میمون، 1 گل به دروازه خودی. حالا بار دیگر میبینیم بسیار هم بکه توبی خوب پرتافت و این خطاکاری ها بود که در میدان نزد دروازه. حالا ببینید بار دیگر نه اینجا محافظتگر به توپ رو رسانید و حساب برابر شد 1-1. همه از نو برای غلبه کردن و باز مبارزه به سوی پیش است. و چی میگه داور اینجا؟ بفکرم اگلی جونز اینجا به خطا گیر داد، ولی اگلی جونز بود. ما همون نظروفی که حالا گل زد همون رو زده از پای افسونید. الچی بیگ رشید بیکف خوشد. حالا یک نفت تسکین میدهد باری دیگر ببینید، بله اینجا نظروف امکاناتی به این توپ رسیدن داشت، پیش پا خورد، پیش پا دادند. هجوم دیگری دسته کوکتوش نظر خوب بازی میکند. بوسر این توپی زدهش هم بوسر بود، در محافظت هم بوسر خیلی خوب حمایه میکند. رسولوف باز کناری روز رو خوب استفاده میبرند. کاپیتان دسته خولبویف یک پرتافت دیگر و اینجا محسن عبدالغفاروف بسیار مورد خوبی روبرو با دروازه‌بان و ضربه عمیق زدن، اما او چیکار کرد؟ او ضربه رو خوب نزد. حالا بار دیگر این حالت معذوری شما میشد. خوب خواهیم دید که چگونه او به توپ کمی نرسید. حالا ببینید پرتوش رسولوف و این توپ با پیشانی زد و با بالا جست به جایی که به سوی دروازه رود. بسیار یک طرح بازی زیبا رو اینجا نشان دادن بازیکنان دسته کوکتوش. پشت پای گذاشتن احتمال خولبویف این توپ رو با محض که مطلوب رسولوف و
بسیار پس اولی حکمتالله فضایلov حکمتالله رسولov هم با چشم رسید و قریب بود که توپ دوم رو بینیم. 2 دقیقه دیگر با وقتی بازی ایلوه کرده شد دوستان گرامی. حالا بازی باز 2 دقیقه دیگر است و بازی به انجام رسد و ما با تنفس خواهیم رفت. یکی از هجوم‌های آخرین فوتبال‌بازی دسته دوشنبه 83. دلیر یادگاروف، بنیاد شادیев با سرعت بلند. دلیر یادگاروف باز به توپ میرسد. از محافظتگر این توپ رو گوییم پنهان کرده نمیتواند ولی توپ برمیگردد به مرکز. باز بنیاد اینجا محیدین عادیلوف از دور ضربه میزند. خوب ضربهش اونقدر خوب نبود. حکمتالله رسولov توپ رو در اختیارش نگاه میداد ولی از نزدیک پایش توپ رو میگیرن. گفتیم پیشینه هجومی آخرین فوتبال‌بازان دسته دوشنبه 83 است، اما الچیبک در امید خیلی مهمانه توپ رو نگاه داشت، اما پرینس ارتور این توپ رو میره باید و چیکار میکند؟ خوب میرساند به حکمتالله رسولov. باز یک حالت دیگری گلزنی برای فوتبال‌بازان دسته کوکتاش اینجا برباد میرود و محمد جان حبیب‌الله‌اف هم در شگفت است که چرا این گونه حالت‌های به وجود آمده رو استفاده نمیبرند. بکه با محسن عبدالغفارov میگه که چگونه تو این توپی در پیش از بوده رو به دروازه نرساندی دوستان گرامی و قسم اولی واخوری با انجام رسد. خوب توجه شما رو با قسم دومی واخوری جلب میکنیم. بعد تنفس حالا یک لحظه تنفس برای ما هم حاصل شد و بعد برمیگردیم با ادامه بازی.